ओम हर हर नमः पार्वतीपतये सिद्धिविनायकमूर्ति की, सद्गुरुनाथ महाराज की, श्री दत्तात्रेय भगवान की. இன்று சாதுர்மாசிய பூஜை பிக்ஷாவந்தனைக்கு நன்கொடை வழங்கிய பக்தர்கள் ஸ்ரீ சந்திரசேகரன் சென்னை, ஸ்ரீ வி சந்திரசேகர் மதுரை, ஸ்ரீ ராம்சங்கர் சென்னை, ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் பெங்களூர், श्री शिवरामकृष्णन हरियाणा, श्रीमती विमला राजगोपाल शर्मा चेन्नई, श्री श्रीधर चेन्नई, श्री रामनाथन चेन्नई, श्री षण्मुगम मदुरई, श्री एजम सुब्रमण्यन मुंबई, श्री जयचंद्रन वेणुगोपाल ईरोड, श्रीमती सरस्वती मैंगलोर, श्रीमती वत्सला कृष्णमूर्ति मुंबई, श्रीमती उमा महेश्वरी चेन्नई, श्रीमती सरोजा श्रीनिवासन बेंगलोर, श्री वेणुगोपाल மற்றும் ஸ்ரீமதி ராஜம். ஓம் ஸ்ரீ கணேசாய நமः. ஓம் ஸ்ரீ குரவே தத்தாத்ரேயாய நமः. ஓம் ஸ்ரீ சாரதாயை நமः. ஓம் மாதாபித்ருभ्यां நமோ நமः. ஓம் இஷ்டதேவதாभ्यो நமோ நமः. ஓம் திக்தேவதாभ्यो நமோ நமः. ஓம் समस्तत्रयस्त्रिंशत्कोटिदेवताभ्यो நமோ நமः. ஓம் கங்காதிநதநதி தீர்த்தக்ஷேத்திரदेवताभ्यो நமோ நமः. ஓம் ஆதித்யாதிநவக்கிரகदेवताभ्यो நமோ நமः. ओं वास्तुपुरुषाय नमो नमः. ओं गृहदेव्यै नमो नमः. ओं गोमात्रे नमो नमः. ओं स्थावरजंगमेभ्यो नमो नमः. ओं ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः. ओं सत्पुरुषेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. ममोपात्ता समस्ता दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं शुभे दिने शोभने मुहूर्ते आद्यब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये क्रोधिनामसंवत्सरे दक्षिणाजने ग्रीष्मऋतौ कर्कटकमासे शुक्लपक्षे चतुर्थ्यां शुभतिथौ बृहस्पतिवासरयुक्तायाम् उत्तरफल्गुनीनक्षत्रयुक्तायां शुभयोगशुभकर्ण एवं गुणविशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायां चतुर्थ्यां शुभतिथौ श्रीविनायकादिसपरिवारसहित आदिगुरु श्रीप्रज्ञादक्षिणामूर्तिपरिपूर्णप्रसादसिद्ध्यर्थं श्रीचिद्भवानन्द आश्रम इति नामाङ्कितस्य एतस्य संस्थापनस्य आचार्यवर्याणां पूर्वफल्गुनीनक्षत्रे सिंहराशौ जातानां श्री ओंकारानन्दब्रह्मेन्द्रसरस्वत्यवधूतमहास्वामिनां परिपूर्ण अनुग्रहप्राप्त्यर्थं स्वामिभिः संकल्पितसर्वेषां जनानां धर्मानुष्ठानशान्तिपूर्वक परिपूर्ण आनन्दसिद्ध्यर्थम् एतस्मिन् संस्थापने विद्यमानानाम् अन्तेवासिनां मुमुक्षूणां जिज्ञासूनां ब्रह्मविचारशीलानां वेदशिवागमपाठशालायां सर्वेषां विद्यार्थिनाम् अध्यापकानाम् आश्रमकार्यालयनिर्वाहकानाम् आश्रमे कैङ्कर्यपराणां वेदान्तशास्त्रप्रचारधर्मसंस्थापनस्य श्रीदक्षिणामूर्तिसेवासमितेश्च धर्मश्रीशाश्वतक्षेमनिधिदानशीलानाञ्च आत्मविद्याविद्यार्थिनाञ्च श्रीगुरुसेवानिधिदानशीलानाञ्च श्रीदत्तात्रेयपादुकापूजा धनोपकारीणां कौशिकगोत्रोद्भवस्य श्रवणनक्षत्रे मकरराशौ जातस्य चन्द्रशेखरशर्मणः मघानक्षत्रे सिंहराशौ जातायाः राजलक्ष्मीनाम्न्याः नैतृपकाश्यपगोत्रोद्भवस्य श्रवणनक्षत्रे मकरराशौ जातस्य वैदीश्वरशर्मणः उत्तरपुरुषपदानक्षत्रे मीनराशौ जातायाः गीताञ्जलिनाम्न्याः पूर्वाषाढानक्षत्रे धनुर्राशौ जातायाः मीरानाम्न्याः वादुलगोत्रोद्भवस्य उत्तरफल्गुनीनक्षत्रे कन्याराशौ जातस्य वैद्यनाथशर्मणः उत्तरफल्गुनीनक्षत्रे कन्याराशौ जातायाः दीपाञ्जलिनाम्न्याः अनुराधानक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातस्य शिवसहस्रशर्मणः ज्येष्ठानक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातस्य चन्द्रशेखरनामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रे वृषभराशौ जातायाः कलानाम्न्याः रेवतीनक्षत्रे मीनराशौ जातायाः शान्तिनीनाम्न्याः भरद्वाजगोत्रोद्भवस्य स्वातिनक्षत्रे तुलाराशौ जातस्य रामशङ्करशर्मणः
फल्गुनीनक्षत्रे कन्याराशौ जातायाः राजलक्ष्मीनाम्न्याः आत्रेयगोत्रोद्भवस्य उत्तरफल्गुनीनक्षत्रे सिंहराशौ जातस्य रामकृष्णशर्मणः श्रविष्ठानक्षत्रे कुम्भराशौ जातायाः राजेश्वरीनाम्न्याः श्रीवत्सगोत्रोद्भवस्य अपवर्णिनक्षत्रे मेषराशौ जातस्य शिवरामकृष्णशर्मणः कौशिकगोत्रोद्भवस्य पुष्यनक्षत्रे कर्कटकराशौ जातायाः विमलानाम्न्याः श्रवणनक्षत्रे मकरराशौ जातायाः राजराजेश्वरीनाम्न्याः पुष्यनक्षत्रे कर्कटकराशौ जातस्य राजगोपालशर्मणः आत्रेयगोत्रोद्भवस्य मघानक्षत्रे सिंहराशौ जातायाः मङ्गलं नाम्न्याः उत्तरपुरुषपदनक्षत्रे मीनराशौ जातस्य कृष्णमूर्तिशर्मणः शतभिषङ्नक्षत्रे कुम्भराशौ जातायाः स्वर्णगौरीनाम्न्याः कश्यपगोत्रोद्भवस्य शतभिषङ्नक्षत्रे कुम्भराशौ जातस्य श्रीधरशर्मणः पूर्वफल्गुनीनक्षत्रे सिंहराशौ जातायाः जयलक्ष्मीनाम्न्याः हस्तानक्षत्रे कन्याराशौ जातायाः श्रीकृपाशिणीनाम्न्याः पुनर्वसुनक्षत्रे मिथुनराशौ जातस्य वेङ्कटेश्वरशर्मणः नामनक्षत्रे नामराशौ जातस्य रामनाथनामधेयस्य नामनक्षत्रे नामराशौ जातस्य षण्मुखनामधेयस्य नामनक्षत्रे नामराशौ जातस्य सुब्रह्मण्यनामधेयस्य नामनक्षत्रे नामराशौ जातस्य जयचन्द्रन् वेणुगोपालनामधेयस्य नामनक्षत्रे नामराशौ जातायाः सरस्वतीनाम्न्याः नामनक्षत्रे नामराशौ जातायाः वत्सलाकृष्णमूर्तिनाम्न्याः नामनक्षत्रे नामराशौ जातायाः सरोजा श्रीनिवासन्नाम्न्याः नामनक्षत्रे नामराशौ जातायाः उमामहेश्वरीनाम्न्याः नामनक्षत्रे नामराशौ जातस्य वेणुगोपालशर्मणः नामनक्षत्रे नामराशौ जातायाः राजं नाम्न्याः एतेषां सर्वेषां सहकुटुम्बानां भक्तजनानां क्षेम आरोग्यतासिद्ध्यर्थं वेदोक्तदीर्घायुः अभिवृद्ध्यर्थं सर्वेषां बालकबालिकानां कलशपूजा कलशं गन्धपुष्पाक्षतैरलङ्कृत्य ॐ गङ्गायै नमः ॐ यमुनायै नमः ॐ गोदावरीयै नमः ॐ सरस्वत्यै नमः ॐ नर्मदायै नमः ॐ सिन्धवे नमः ॐ कावेर्यै नमः ॐ सप्तसमुद्रदेवताभ्यो नमो नमः कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रसमाश्रिताः शङ्खपूजा शङ्खं प्रक्षाल्य शङ्खं जलेन पूरयित्वा गन्धपुष्पाक्षतैरलङ्कृत्य ॐ पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् ॐ पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् ॐ पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् शङ्खं देवतायाः पुरतः संस्थाप्य अथ विघ्नेश्वरपूजा ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् अस्मिन् बिम्बे श्रीमहागणपतिं ध्यायामि आवाहयामि गन्धस्योपरि हरिद्राकुङ्कुमं समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ॐ वक्रतुण्डाय नमः ॐ शूर्पकर्णाय नमः ॐ हेरम्बाय नमः ॐ स्कन्दपूर्वजाय नमः श्रीमहागणपतये नमः नामपूजां समर्पयामि ॐ नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्थूलम्बोदराजैकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः महागणपतये नमः कर्पूरनीराजनं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि रक्षां धारयामि सिद्धिविनायकमूर्तिकी वस्त्रं दिगम्बरमहास्वामिन् पीतकौशेजवस्त्रकं रञ्जितं तन्तुभिर्हृद्यैः परिधत्स्वगुणात्मक ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः श्रीसद्गुरवे नमो नमः वस्त्रं समर्पयामि यज्ञोपवीतं सुवर्णराजतैर्युक्तं शुद्धयज्ञोपवीतकं दत्तात्रेयजगत्स्वामिन् स्वीकुरुत्रिगुणात्मक ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः सेवन्तिका मल्लिका च पद्ममुत्पलकं तथा नानाविधानि पुष्पाणि श्रीगुरो ते समर्पये ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः श्रीसद्गुरवे नमो नमः पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि दत्तात्रेयाय नमः दरिद्रघ्नाय नमः दासोद्धाराय नमः दिगम्बराय नमः दत्तराजजगद्गुरवे नमः श्रीमदखण्डपरिपूर्णसच्चिदानन्दश्रीदत्तात्रेयाय परस्मै परब्रह्मणे नमो नमः अष्टोत्तरशतनामार्चनं समर्पयामः ह्रीङ्कार्याः पादसम्पूज्यं हृदयानन्ददायकम् ओङ्कारानन्दपादाब्जं नमामश्चित्तशुद्धये ॐ अकारोकारमकारनादाङ्कितनाम्ने नमः ॐ अग्निविश्वविद्यालयसंस्थापकाय नमः
ओम अग्रगण्याय नमः। ओम श्री 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 ओंकारानंद ब्रह्मेन्द्र सरस्वत्यवधूतमः स्वामिने नमो नमः। अष्टोत्तरशतनामार्चनं समर्पयामः। ओम नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। त्रिवर्णनिर्मितं वर्तिकर्पूरघनसंयुतम् आरार्तिक्यं प्रकुर्वेहं विधिवैष्णवीशरूपका। ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। सद्गुरवे नमो नमः। दिव्यमङ्गलनीराजनं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि रक्षां धारयामि। श्रीदत्तात्रेय भगवान् की, सद्गुरुनाथ महाराज की नमस्कारः। जटाधरं पाण्डुरङ्गं शूलहस्तं कृपानिधिं सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयमहं भजे। जगदुत्पत्तिकर्त्रे च स्थितिसंहारहेतवे भवपाशविमुक्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते। इदं स्तोत्रं महद्दिव्यं दत्तप्रत्यक्षकारकं दत्तात्रेयप्रसादाच्च नारदेन प्रकीर्तितम्। त्रेयाय नमो नमः। अनन्तकोटिप्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामः। क्षीराक्षतैः सुपुष्पैश्च दत्तमर्घ्यं गृहाणभो त्रैलोक्यजगदाधार दत्तात्रेय महाप्रभो। ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। सद्गुरवे नमो नमः। इदमर्घ्यमिदमर्घ्यमिदमर्घ्यम् अनेन अर्घ्यप्रदानेन भगवान् सर्वदेवात्मकः श्रीदत्तात्रेयः प्रीजतां श्रीसद्गुरुः प्रीजताम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय தட்சிணாமூர்த்தயே நமஹ. நிறைய ஞான விஷயங்கள் வேதாந்த விஷயங்கள்லாம் நிறைய கேட்குறோம். அப்புறம் வேதாந்த விஷயங்களை கேட்குறவங்களுடைய மனசு ஒரு வறண்டு போன மனசாக இருக்குமா, அதில் கொஞ்சம் கூட ஈரம் இல்லாத போயிடுமா, அந்த வேதாந்திக்கு பக்தி இல்லாமல் போகுமா, அப்படி ஒரு சில பேருடைய எண்ணம். வேதாந்தம் படித்தா எல்லாம் மனசு வறண்டு போயிடும், அவங்க மனசில் பக்தியே இருக்காது. பகவான் ஞானியையும் பக்தன் தான் சொல்கிறார், ஞான பக்தன் சொல்கிறார். ஞானி தான் நல்ல பக்தனாக இருக்க முடியும், பக்தன் தான் ஞானியாக மாறி அமையிறான். பக்தி என்பது இறைவனை மனதில் அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு கேள்வி இல்லாமல் ஸ்ரத்தையோடு அன்பினால் வழிபடுவது. பிறகு ஞானம் என்பது அந்த இறைவனுடைய தன்மை என்னவென்று அறிவுபூர்வமாக புரிந்து கொண்டு அதிலே இருப்பது. இந்த இடத்துல இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற பாடலில் அந்த பக்தியினால் வரக்கூடிய மனநிலை என்னென்ன, எனக்கு அந்த மனநிலை இல்லை என்பது தாய்மொழிவர் இங்கே சொல்கிறார். உடல் குழைய என்பெல்லாம் நெக்குருக விழிநீர்கள் ஊற்றன வெதும்பி ஊற்ற ஊசி காந்தத்தினை கண்டு அணுகள் போலவே ஓருறவும் உண்ணி உண்ணி படபடன நெஞ்சம் பதைத்து உள்நடுக்குற பாடி ஆடி குதித்து பனிமதி முகத்திலே நிலவணைய புன்னகை பரப்பி ஆர்த்து ஆர்த்து எழுந்து மடலவிழு மலரணைய கைவிரித்து கூப்பி வானே அவ்வானில் இன்ப மழையே மழைத்தாரை வெள்ளமே நீடூழி வாழி என வாழ்த்தியத்தும் கடல்மடை திறந்தணைய அன்பர் அன்பு கெளியை கல் நெஞ்சனுக்கு எளியையோ கருதறிய சிற்சபையில் ஆனந்த நிறுத்தமிடும் கருணாகர கடவுளே சொல்கிறார். இந்த பக்தி நிலையில் உடலானது அப்படியே குழைகின்றதான், ஊனுருகி உள்ளுருகி சொல்கிறாங்க பாருங்கள். அதுபோல் உடல் குடைய என்பலாம் நெக்குருக, என்பு கூட அப்படியே உருகுகின்றதான். ஊடினை உருக்கி உள்ளொலி பெருக்கி சொன்னாங்க பாருங்கள், நெக்குருக. விழிநீர்கள் ஊற்றன வெதும்பி ஊற்ற, அந்த அன்பின் மிகுதியினால் கண்களிலே தார தாரையாக கண்ணீர் அப்படியே வருதான். நம்ம பார்க்கலாம், வாழ்க்கையில் சில பேருக்கெல்லாம் டேங்கில் அந்த குழா திறந்து விட்டால் தண்ணி வர போல், வாழ்வு திறந்து விட்டால் அது போல் வர்றவங்களாம் இருக்காங்க. அது உலக விஷயங்கள் அப்படி வரும். ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் சொல்கிறது போல் உலக விஷயத்துக்காக குடங்குடமாக கண்ணீர் சிந்துற பகவானை நினச்சி ஒரு துளி கண்ணீர் உண்மை கண்ணில் வருதான்னு சொல்லுவார். இங்கே சொல்கிறார், விழிநீர்கள் ஊற்றன வெதும்பி ஊற்ற, அப்படியே ஆற்று பெருக்காக கண்ணீர் அப்படியே தார தாரையாக வழியிறதான். ஊசி காந்தத்தினை கண்டு அணுகள் போலவே. ஆமாம், ஊசியானது காந்தத்தை கண்டு என்ன பண்ணுது, இப்போ ஒட்டிக்கிறது, ஓடி வந்து
அதுபோல் நான் உன்னிடத்துல வந்து சேர்ந்து விடணும், உன்னோட இருக்கணும்னு சொல்கிறார். ஓர் உறவும் உண்ணி உண்ணி, அந்த உறவை நினச்சி நினச்சி படபடன நெஞ்சம் பதைத்து உள் நடுக்குற, அந்த உறவுனால் உன்னோரு சேர்ந்ததுனால, உன்னோட ஸ்பரிசத்தினால, உன்னை நினச்ச அந்த ஆனந்தத்தினால மனசு ஒரு மாதிரி உள்ள ஒரு நடுக்குறை தான். நடுங்கிறது இல்லை இல்லையா? பொதுவாக சொல்லுவாங்க, நல்லவர் மனதை நடுங்க செய்தேனும். அது சுடுகாட்டில் புதைக்கும்போது அவர் சொல்லுவார், என்னென்னலாம் தவறு செய்தேனோ, அப்படி செய்தேனோ, இப்படி செய்தேன்னு சொல்ல. அது வேறு. இங்கே நடுக்குறை சொல்லிச்சுன்னா அந்த நெகிழ்ந்து போதான் மனசு உள்ள, மனசுக்குள்ளே அது இப்படி ஒரு நெகிழ்ச்சி, நடுக்குறை. படபடன நெஞ்சம் பதைத்துள் நடுக்குறை. அப்புறம் என்ன, பாடி ஆடி குதித்து, ஆடுவதும் பாடுவதும் ஆனந்தமாக நின்னை தேடுவது நீ நடிக செய்கின்னு சொல்லுவார். அப்படி பாடுறது ஆடுறது அதெல்லாம் நம்ம சம்பிரதாயத்தில் நம்மள இருக்குது. பாடுவது, பஜனை பாடுறது, அதுக்கேற்றவள் ஆடுறது, இதெல்லாம் அடியார்களுடைய மனதில் வரக்கூடிய எண்ணங்களை வெளிப்படுத்துகின்ற வெளிப்பாடுகள், உடல் வெளிப்பாடு. அதான் சொல்கிறேன், பாடி ஆடி குதித்து பனிமதி முகத்திலே நிலவனைய புன்னகை பரப்பி ஆர்த்து ஆர்த்து எழுந்து. அந்த நிலவை போன்ற அந்த குளிர்ச்சி பொருந்திய அந்த முகத்தில் அந்த அமைதி வந்துடுது. நான் பார்க்கலாம், ரொம்ப அற்புதமான அந்த விஷயத்தில் புனிதமாக இருக்கக்கூடிய மகான்கள் முகத்தெல்லாம் ஒரு விதமான ஒரு அமைதியும் ஒரு நிறைவும் ஒரு தேஜஸும் இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியுது. ஆமாம், அதனால தான் என்னவோ தெரியல, அதை விளக்கும் அது மாதிரி பின்னால் ஒளிவட்டம் போட்டுடுறாங்க. நாம் என்ன பண்ணுறோன்னா, கொஞ்ச நேரம் ஒரு 10 நாள் ஜெபம் பண்ணிவிட்டு நம்ம தலைக்கு பின்னால் ஒளிவட்டம் இருக்கான்னு கண்ணாடியில் பார்க்குறோம், ஒரு வட்டமும் வராது. அது வேறு. ஆக பனிமதி முகத்திலே நிலவனைய புன்னகை பரப்பி ஆர்த்து ஆர்த்து எழுந்து மடலவிழு மலரணைய கைவிரித்து கூப்பி. மலர் எப்படி விரிகின்றதோ அதுபோல் என்னுடைய கைகளை நான் என்ன பண்ணுறேன், விரித்தும் கூப்பி. சில பேர் பார்க்கலாம், வரும்போது இப்படிலாம் சொல்லிட்டு வரோம் சுவாமிகிட்ட, பரவாயில்ல, அதெல்லாம் ஒரு வெளிப்பாடு தான். ஆமாம், சில பேர் அப்படியே சொல்லுவாங்க, பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் என்னென்னா மனசில் இருக்கிற உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துகின்ற வெளிப்பாடு கைகளில். மடலவிழு மலரணைய கைவிரித்து கூப்பி வானே அவ்வானில் என்ப மழையே மழைத்தாரை வெள்ளமே. வானத்தை சொல்கிறார், அந்த வானில் இருக்கக்கூடிய மேகத்தை சொல்கிறார், அதில் இருக்கக்கூடிய மழையை சொல்கிறார். அது அப்படியே பொழிகின்றதான், மழைத்தாரை வெள்ளமே சொல்கிறார். நம்ம ஊரில் பெய்கிற மழை இல்லை, சில ஊரெலாம் பார்த்தா பெருசு பெருசாக விழும். ஆமாம், அதுபோல் அதிகமாக மழை பொழிவது. வானே வானில் என்ப மழையை மழைத்தாரை வெள்ளமே. நீடூழி வாழியன வாழ்த்தி எழுத்தும். ஆமாம், இறைவனை எல்லாரும் போற்றுகின்றோம், வழிபடுகின்றோம். நீடூழி வாழியன வாழ்த்தி ஏத்தும் சொல்கிறார். இறைவனுக்கு பல்லாண்டு பாடுறது அவர் என்றைக்கு இருக்கிறவர் தான். நாம் பல்லாண்டு பாடுறது எதுக்காக, நம்முடைய மனதில் இருக்க உணர்வுகளுக்காக பல்லாண்டு பாடணும்னா அவருக்கு பல்லாண்டு பாடணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஆனாலும் நீடூழி வாழியன வாழ்த்தி ஏத்தும் அன்பர்கள் கடல் மடை திறந்தனை அன்பர் அன்புக்கு எளியே. அன்பர்களுடைய அன்புக்கு தான் எளியே தவிர கல் நெஞ்சனுக்கு எளியையோன்னு கேட்குறார். என்னுடைய கல் நெஞ்சம் படைத்தவன் நான், எனக்கு நீ எளிமையாக வந்து தோன்றுவாயான்னு சொல்லி கேட்குறார். இப்படிலாம் இருந்திருக்காங்க பக்தர்கள். உடல் குழைய என்பலான் நெக்குருக விழிநீர்கள் வெதும்பி ஊற்ற எல்லாம் பண்ணி கொண்டு இருக்கக்கூடிய அப்படிப்பட்ட பக்தர்களுடைய அந்த உள்ளத்தில் நீ எழுந்தருளுபவன், கல் நெஞ்சமானாக இருக்கக்கூடிய என்னுடைய உள்ளத்தில் நீ வருவையான்னு சொல்லி கேள்வியாக கேட்குறார். அப்படிலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னு சொன்னால், உள்ளமானது பக்தியினாலும் இறைவனை பற்றிய அந்த உணர்வினாலும் இப்படிலாம் மனது பக்குவப்பட்டு பண்பட்டு அப்படி ஆகணும்னு சொல்கிறார். அப்படிலாம் ஆகிற மனது தான் மென்மையான மனது தான், பண்பட்ட மனது தான், பறந்து விரிந்த மனது தான். அப்படிப்பட்ட மனதில் தான் பகவான் வந்து எழுந்தருள்வார். அப்படிப்பட்ட அன்பர்களுக்கெல்லாம் எளியவனாக இருக்கக்கூடிய நீ, கல் நெஞ்சனாக இருக்கக்கூடிய எனக்கு நீ விளங்கி தோன்றுவாயான்னு சொல்லி கேட்குறார். நேற்று பார்த்தோம், நம்ம ஒரு பாடல் பார்த்தோம். ஆமாம், பிராணன் ஓங்குமதி தூபதீபம் ஒரு காலமன்றி இது சதா கால பூஜையாய் உப்பு வித்தன் கருணை கூறி சொன்னார். ஒரு அம்மா சொன்னாங்க, நேற்று சொன்னீங்க சாமி, சொல்லும்பொழுது எனக்கு பூசலார் நாயனார் வரலாறு தான் ஞாபகம் வந்து சொன்னாங்க. சென்னையிலேருந்து திருவள்ளூர் போகிற வழியில் திருநின்றவூர்னு ஒரு ஊர் இருக்குது, பெரிய கம்மா இருக்காங்க. அது 5-10 கிராமத்துக்கு பாயிற பெரிய கம்மா. அதில் 2 கோயில் இருக்குது. ஒன்று வைணவ கோயில், விஷ்ணு கோயில் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அங்கே ஹிருதயாலேஸ்வரர் கோயில்னு இருக்குது. அந்த ஊர் தான் பூசலார் நாயனார் வாழ்ந்த இடம். அந்த இடத்துல தான் அவர் கோயில் கட்டுறதுக்கு பெரிய செல்வம் இல்லை, அதனால் மனசுலேயே கோயில் கட்டினார்.
அந்த கோயில் கட்டி முடிச்ச ஒரு கும்பாபிஷேகத்துக்கு ஒரு நாள் குறித்தார். அதே நாளில் தான் காஞ்சிபுரத்தில் பல்லவ ராஜா இன்னொரு கோயில் கட்டினாராம், கைலாசநாதர் கோயில் சொல்லுவாங்க. அங்கே கும்பாபிஷேகம்லாம் ஏற்பாடு பண்ணுறார். கும்பாபிஷேக ஏற்பாடு நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. அன்றைக்கி இரவு விடிஞ்சா கும்பாபிஷேகம். அன்றைக்கி இரவு போய் பெருமான் சொல்கிறாரா ராஜாவோட கனவில், நான் வேறு இடத்துல அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்துட்டேன், உன்னுடைய கோயிலுக்கு இன்றைக்கி வரல, இன்னொரு நாளைக்கு வச்சுக்கோன்னு சொன்னாராம். ராஜா முழிச்சு பார்க்குறாரு, இது என்னது இது சொல்லி. அப்புறம் வரார், என்ன நம்ம ராஜ்யத்தில் நமக்கு தெரியாத கும்பாபிஷேகம் யார் கோயில் கட்டி பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார். நின்ற ஊர் பூசல் அன்பன் நெடிது நாள் நினைந்து செய்த நன்று நீடு ஆலயத்துள் நாளை நாம் புகுவோம். ரொம்ப நாள் நினச்சி நினைவிலே கோயில் கட்டிருக்கான் ஒருத்தன், அவனுடைய ஆலயத்தில் நாளைக்கு கும்பாபிஷேகம் வச்சுருக்கான், அங்கே நான் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன், நாளைக்கு நான் அங்கே போகிறேன். ஆக நீ என்ன பண்ண, நீ இங்கொன்றிய செயலை நாளை ஒழித்து பின் கொள்வாய் என, நீ நினச்ச அந்த கும்பாபிஷேகத்தை நாளை விட்டு இன்னொரு நாள் வச்சுக்கோ சொல்லி என்ன பண்ணுறான், கொன்றைவார் சடையர் அன்பர் கோயில் கொண்டு அருள போந்தார். சேக்கிழாருடைய தமிழில் அப்படியே அந்த நடையில் அது நடக்கிறது நம்ம உணர்றா போல் இருக்கும். ஆமாம், கொன்றைவார் சடையர் அன்பர் கோயில் கொண்டு அருள போந்தார், போயிட்டாராம், சொல்லிட்டு போயிட்டார். முழிச்சு பார்த்து மறுநாள் ஓடி வரார் ராஜான்னு சொல்லி தான் கதையில் வருது. ஆகினால புறத்தில் செய்கிறது ஒரு விதமான பூஜை விசேஷம்தான், அதை விட மானசமாக செய்கிறது பெரிய விசேஷம் சக்தி உடையது. அதனால தான் மானச பூஜை மானச ஜப்பம் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. அதுவும் கூட என்ன பண்ணணும், புறத்தில் செய்து அகத்தில் வரணும். அதுக்காக தான் கோயில்களில் ஒரு 2 நிமிஷம் உட்காந்து போகிறதுன்றது அதுக்காக தான். சும்மா ஏதோ உட்காந்து போகலன்னா தப்பு வந்துடும் அப்படிலாம் இல்லை. உட்கார்ந்து கோயில் உள்ளே வந்ததுலேருந்து நம்ம வழிபட்டதெல்லாம் மனசில் ஒரு நிமிஷம் நினச்சி அகப்பூஜையாக செய்து வெளியே போகணும். ஆமாம், அது நிறைய பேர் பண்ணுறதில்லை. இந்த விசேஷத்தெல்லாம் ரொம்ப அழகாக அந்த பாடல்களில் மகான்கள் பெரியவர்கள் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. இன்றைக்கி இந்த கருத்தை சிந்திச்சிருக்கோம். இந்த இடத்துல நமக்கு அற்புதமான ஒரு தட்சிணாமூர்த்தி சுவாமி அமைச்சு இந்த வழிபாட்டெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்து எல்லாம் முறைப்படுத்தி எல்லாரும் சொல்கிறாங்க, இது போல் தட்சிணாமூர்த்தி வேறு எங்கேயும் இருக்கலை. அதே இந்த வழிபாடுகள் போல் கூட்டு வழிபாடு இதெல்லாம் வேறு எந்த கோயிலும் இருக்கலை. அதை அமைச்சு கொடுத்த சுவாமிஜிக்கு நாங்கள் ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, என்ன நமஸ்காரம் பண்ணாலும் போதாதுன்னு சொல்கிற அளவுக்கு நம்முடைய சத்குருநாத சுவாமிஜி அவங்களும் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்குற இந்த விஷயத்தெல்லாம் நன்றி உணர்வோடு நினச்சி அவர் திருவடிகள் நம்முடைய நமஸ்காரங்களை சமர்ப்பித்து நிறைவு செய்வோம். மூர்த்தி எல்லாம் வாழி எங்கள் மௌன குரு வாழி, அருள் வார்த்தை என்றும் வாழி, அன்பர் வாழி பராபரமே, காலமுடு தேச வர்த்தமானமாதி கலந்து நின்ற நிலைவாழி கருணை வாழி, மாலரவும் சைவ முதல் மதங்களாகி மதாதீதமான அருள் மரபு வாழி, ஜாலமிகும் எளியேன் வழக்கு பேச தயவு வைத்து வளர்த்த அருள் தன்மை வாழி, ஆளடியில் பரமகுரு வாழி வாழி, அகண்டிதாகார அருளடியார் வாழி. ஆதிகுருநாத சுவாமிக்கு, சத்குருநாத மகாராஜ்க்கு. ब्रह्मणान प्रजजाधनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकन्निहितं गुहायां विभ्राजते तद्यतजो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्न्यासयोगाद्यतजः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे दह्रं विपापं परमेष्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसग्गस्थं तत्रापि दह्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् जदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य जः परः स महेश्वरः. இன்று சாதுர்மாசிய பூஜை மற்றும் பிக்ஷாவந்தனைக்கு நன்கொடை வழங்கிய பக்தர்கள் ஸ்ரீ சந்திரசேகரன் சென்னை, ஸ்ரீ வி சந்திரசேகர் மதுரை, ஸ்ரீ ராம்சங்கர் சென்னை, ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் பெங்களூர், ஸ்ரீ சிவராமகிருஷ்ணன் ஹரியானா, ஸ்ரீமதி விமலா ராஜகோபால சர்மா சென்னை, ஸ்ரீ ஸ்ரீதர் சென்னை, ஸ்ரீ ராமநாதன் சென்னை, ஸ்ரீ ஷண்முகம் மதுரை, ஸ்ரீ ஏஎம் சுப்பிரமணியம் மும்பை, श्री जयचंद्रन वेणुगोपाल ईरोड, श्रीमती सरस्वती मैंगलोर, श्रीमती वत्सला कृष्णमूर्ति मुंबई, श्रीमती उमा महेश्वरी चेन्नई, श्रीमती सरोजा विश्वनाथन श्रीमती सरोजा श्रीनिवासन बेंगलोर, श्री वेणुगोपाल மற்றும் श्रीमती राजम. गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः. सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमो नमः.
ஓம்